पीएसआर एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। हम भी क्या गजबनाक हद तक जश्न पसंद वाक़े हुए हैं। लोग हमें खुशी के लम्हात में जामे से बाहर होता देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर वो हमें गम की हालत में हमारे मसरत आमेज़ जज्बात का बेकाबू हो जाना देखें तो हैरानी की मंजिल से आगे बढ़कर परेशानी को भी गले लगा लें। यकीनन इन दिनों वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने रियासत की बागडोर उस वक्त संभाली जब यहाँ का सरकारी खजाना बिल्कुल खाली था। ऐसे में अब जो हालात हैं वो काफ़ी डरावने हो चुके हैं। लोग खुशी भूल गए हैं। गम में मुस्कुराने की कोशिश करें तो चेहरा मुरझाया हुआ साफ नज़र आ जाता है। हुकूमत अवामी मुश्किलात के इजाले में नाकाम हो गई है। रियासत में बेयकीनी का आलम है। एक तरफ कॉलेज इंतज़ामिया फ़ीस रीइंबर्समेंट को लेकर एहतजाज पर है तो दूसरी जानिब खानगी दवाखानों के ज़िम्मेदारान ने ऐलान कर दिया है कि अब आरोग्यश्री खिदमात को बंद कर दिया गया है। इन हालात में कंट्रैक्ट मुलाजिमीन ने शिकायत की है कि हुकूमत ने उन्हें 5 माह से तनख्वाह नहीं दी है। वो अब सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। हम और आप समझ सकते हैं इस वक्त की महंगाई और फिर उस पर महदूद तनख्वाह भी वक्त पर ना मिले तो किराएदार पर मालिक कुत्ते छोड़ देता है। बिल चाहे बिजली का हो या गैस का, केबल का तो रहने दें, वो भी कट जाएगा। बच्चों की फरमाइशों का गला घोंट भी दें तो पेट की आग का ईंधन तो भरना ही पड़ता है। आखिर को जीना तो है ना। मौसम भी बदल रहा है, पुराने कपड़े भी छोटे हो गए हैं। माँ बाप सर्दी में रात को सो भी ले तो बच्चों के कपकपाने को देखकर दिल बेचैन हो जाता है। 11 साल कबल जब मोदी सरकार नहीं थी तो वक्त थोड़ा अच्छा था। इन 11 सालों बाद फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले खाकर मौत होती थी और अब मौत होती है रोटी ना खाकर। खैर, यहाँ बात हो रही है कंट्रैक्ट मुलाजिमीन की जो रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द उनके बकाया जात अदा कर दे। लेकिन अगर हम इन मुलाजिमीन की मुश्किलात को थोड़ी देर के लिए फरामोश भी कर दें तो हुकूमत का ख्याल आता है जो खुद गरीब है। अपनी गलत पॉलिसियों से रेवंत रेड्डी ने खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। मुलाजिमीन का कहना है कि वो 5 माह से कर्ज लेकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब तो सौदा सल्फ भी किराना वाले उन्हें देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में उनकी ज़िंदगी अजाब हो गई है। उनका मज़ीद कहना है कि माजी में कभी भी इतने महीनों की तनख्वाह नहीं रोकी गई। वो सरकारी मुलाजिमीन से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा काम करने के बावजूद उन्हें 5 माह हो गए वो तनख्वाहों से महरूम है। हुकूमत को इन हालात में मुलाजिमीन के लिए राहत फराहम करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना लोग तो यही कहेंगे कि मेरी तनख्वाह जो मुकर्रर है, मेरी तनख्वाह जो मुकर्रर है, इसके मिलने का है अजब हंजार। 5 నెలలు అంటే ఏంది సార్? ఎట్లా బతుకుతారు చెప్పండి. అంటే మీరే వెన్నుముకలు అంటారు. ఎందుకంటే మీరు రోజు డ్యూటీలు చేస్తేనే ప్రజలు కూడా మంచిగా ఉంటారు. రెగ్యులర్ వాళ్ళు కరెక్ట్ జీతం వస్తుంది, మాకు అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళకి ఎందుకు రాదు? మళ్ళీ అలా కింద పడి జీతం చేయాలా మేము? వాళ్ళు పని చేస్తారు అంతే, మేము కూడా అంతే పని చేస్తాం. వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ పని చేస్తాం, పోస్ట్ మాస్టర్ చేస్తాం, ఏమేమో చేస్తాం. గలీజ్ పనులు మొత్తం మేము ఇద్దరం ఉంటున్నారు. మాది గలీజ్ పనులు అన్ని చేసే మేము జీతాలు మాకు కావాలని వచ్చినాం. వస్తే మాకు మా యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ సార్కి వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోవడం పద్ధతి ఇది. షహనాజ్ అండి, సూర్యాపేట గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో డిఓగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. గత 5 నెలలుగా మాకు జీతాలు ఇవ్వడం లేదు. దీని గురించి కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లి ప్రస్తావన జరిగింది. కనీసం మా సూపరింటెండెంట్ సార్ కూడా దీని గురించి స్పందించడం లేదు. రూమ్ రెంట్ కానీ, పిల్లల ఫీజులు కానీ, కనీస ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేవి చాలా ఎదుర్కొంటున్నాం. దయచేసి మా విన్నపాలన్నింటినీ తొందరగా అమలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. మా అధ్యక్షుడు గౌరవనీయులైన అశోక్ గారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయనను వెంటనే విడుదల చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. నా పేరు రామారావు. నేను సూర్యాపేట జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రిలో అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నాను. మాకు 5 నెలల నుంచి వేతనాలు రావట్లేదు. వాళ్ళ పనులు కూడా మేమే చేస్తాం. పొద్దుగానే రేవంత్ గవర్నమెంట్ ఏం పట్టించుకుంటలేరు కదా సార్. తినడానికి తిండి లేదు సార్, చెప్పుకోవడానికి చిక్కుపోతాయి సార్. 10 మందిలో అంత కఠినమైన చర్యలు దిగట్టేస్తున్నాం సార్ మేము అక్కడ.
ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి 26 సంవత్సరాల నుండి మాకున్న తిప్పలు ఇవే సార్. గవర్నమెంట్ ఇది అదే ఎవడట్లా కూడా ఏజెన్సీ వాడు కొత్తవాడు వస్తాడు, మళ్ళీ కొత్తవాడు వస్తాడు, వీళ్ళకి సంబంధించిన వాడే వస్తాడు సార్. అక్కడ వాని టార్చర్ భరించలేం, అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ రెగ్యులర్ వాళ్ళే భరించలేం. మాకున్న అంత ఘోరకు ఒక్కోసారి సార్ ఎందుకు ఇలా అసలు మేము ఎందుకు బతుకుతున్నాం అనే ఫీలింగ్లో ఉండిపోతున్నాం సార్. 5 నెలల నుంచి జీతాలు రాకపోతే ఎట్లా ఉంది మీ పరిస్థితి? ఎట్లా సార్ మొత్తం బాకీలు కిరాణా కొట్టోడు కూడా సామాన్ ఇస్తలేడు సార్. ఇప్పుడు మేము మహిబాద్ జిల్లా గార్ల నుంచి వచ్చామండి. మాకు గత 5 నెలల నుంచి రావట్లేదు. ఈసీజీ టెక్నీషియన్ నేను. మాకు ఎప్పుడూ ఆపలేదు. ఈసారి 5 నెలలు అవుతుంది. ఎలా బతకాలి, ఎలా ఉండాలి, అసలుకు పిల్లలను పట్టుకొని మేము పొద్దుగా మళ్ళీ అది కాకుండా ఫేస్ యాప్ అని కొత్తగా వచ్చింది. ఆ ఫేస్ యాప్ కూడా వేస్తున్నాము, కానీ జీతాలు లేక చాలా కష్టపడుతున్నాము అండి. ఎంత వస్తుంది మీకు జీతం? మా జీతం వచ్చేసేసి 20,000 వస్తుందండి. 20,000 వస్తుంది. అది రాకపోతే ఎలా గడవాలి? కనీసం 5 నెలలు అంటే 1,00,000 రూపాయలు దాకా. అవును సార్, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. అసలు తినక చాలా జీతాలతో దాదాపు 18 సంవత్సరాలకి చేస్తున్నాం సార్ మేము. మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.